Illustration 8. ABC Hospital runs a critical care unit. So hospital is in the costing. ABC Hospitals runs a critical care unit in a hired building. CCU consists of 35 beds and 5 more beds can be added if required. Rent per month, supervisors 2 persons 25,000 per month each, nurses 4 persons 20,000 per month each, ward boys 4 persons 5,000 per month each. Doctors pay 2,50,000 per month, paid on the basis of number of patients attended and the time spent by them. Other expenses for the year are as follows: repairs fixed, food to patients variable, other services to patients variable, laundry charges variable, medicines variable, other fixed expenses, administration expenses allocated. It was estimated that for 150 days in a year, 35 beds are occupied, and for 80 days, only 25 beds are occupied. The hospital hired 750 beds at a charge of 100 per bed per day to accommodate the flow of patients. However, this does not exceed more than 5 extra beds over and above the normal capacity of 35 beds on any day. We are required to calculate contribution per patient day. So, contribution per patient day ചോദിച്ചതുകൊണ്ട് മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ഇല്ലേ അതിൻ്റെ ഫോർമാറ്റിൽ ചെയ്യുക. സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് എന്താ? സെയിൽസ് മൈനസ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കിട്ടും. കോൺട്രിബ്യൂഷനിൽ നിന്ന് ഫിക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വി വിൽ ഗെറ്റ് ദ പ്രോഫിറ്റ്. Contribution per patient day. If the hospital recovers on an average 20,000 per day from each patient, then find out the break-even point for the hospital. So first നമുക്ക് number of patient days calculate ചെയ്യാം. ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ കേസിൽ യൂണിറ്റ് എന്താണ്? patient day. So ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് it was estimated that 150 days in a year 35 beds are occupied, then for 80 days 25 beds are occupied, hired 750 beds. So patient days എന്ന് പറയുന്നത് 150 into 35 bed plus 80 days into 25 bed plus 750 beds. ഈ ഡേറ്റ 5 ബെഡ്സ് എക്സ്ട്രാ ഓവർ 35 ബെഡ്സ് ഇതൊക്കെ കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യിക്കാൻ തന്നിരിക്കുന്നതാണ്. സോ നമുക്ക് പേഷ്യൻ്റ് ഡേയ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് 150 into 35 plus 80 into 25 plus 750 beds ചെയ്താൽ number of patient days കിട്ടും, which is 8,000 patient days. Now we can prepare the statement of profitability. സെയിൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻകത്തിൽ നിന്നും വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് മൈനസ് ചെയ്യുക. സോ ഇവിടെ സെയിൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് 2,000 per day from each patient. സോ 2,000 into number of patient days, 2,000 into 8,000, 16 lakh മൈനസ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് എന്തൊക്കെയാണ്? റെൻറ്റ് ഫിക്സ്ഡ് ആണ്, സൂപ്പർവൈസേഴ്സ് ഫിക്സ്ഡ്, നേഴ്സ് വാർഡ് ബോയ്സ് ഫിക്സ്ഡ് ആണ്. ദെൻ ഡോക്ടേഴ്സ് പേ 2,50,000 per month. It is paid on the basis of number of patients attended and the time spent by them. So അത് വേരിയബിൾ ആണ്. നമ്പർ ഓഫ് പേഷ്യൻസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്താണ് ഡോക്ടേഴ്സിന് പേ ചെയ്യുന്നത്. സോ അത് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ആണ്. സോ ഫസ്റ്റ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 2,50,000 per month. സോ നമ്മൾ പെർ ആനത്തിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം. 2,50,000 into 12, 30 lakh ആണ് ഡോക്ടറിൻ്റെ വേജ്. Then repairs fixed ആണ്. Food to patients variable ആണ്. So 8,80,000. Then other services to patient variable 3 lakh. Laundry charges variable, medicines variable, laundry charges, medicines variable. Then ഇവിടെ ബെഡ് ഹയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഹോസ്പിറ്റൽ ഹയർഡ് 750 ബെഡ്. സോ ഇവിടെ ഹയർ ചാർജസ് വരുന്നുണ്ട്, അതും വേരിയബിൾ ആണ്. സോ 750 into 100, 75,000 ആണ് ഹയർ ചാർജസ് ഫോർ ബെഡ്. സോ ടോട്ടൽ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 56,05,000. സെയിൽസിൽ നിന്നും വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ. കോൺട്രിബ്യൂഷനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇനി ഫിക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് എല്ലാം മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വി വിൽ ഗെറ്റ് ദ പ്രോഫിറ്റ്. സോ ഫിക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് എന്തൊക്കെയാണ്? റെൻറ്റ് പെർ മന്ത് 75,000. സോ പെർ ആനം 75,000 into 12. സൂപ്പർവൈസേഴ്സ് വേജസ് 2 persons 25,000 per month each. സോ നമ്പർ ഓഫ് പേഴ്സൺസ് 2 into 25,000 into പെർ മന്ത് ആയതുകൊണ്ട് പെർ ആനത്തിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം. 12. So 2 into 25,000 into 12 ആണ് സൂപ്പർവൈസേഴ്സ് വേജ്. ദെൻ നേഴ്സസിന് 4 into 20,000 per month into 12 months. Then ward boys 4 persons into 5,000 per month into 12 months. Then next repairs fixed ആണ്, other fixed expenses ഉണ്ട്, then administration expenses fixed ആണ്. Okay, so total will be 48,61,000. Total fixed cost 48,61,000. Contribution minus fixed cost ചെയ്യുമ്പോൾ you will get the profit 55,34,000.
സോ ഇവിടെ നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബെഡ് ഹയർ ചാർജസ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ആണ്. അതേപോലെ തന്നെ പേഷ്യൻ്റ് ഡേയ്സിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷനും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, നൗ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പെർ പേഷ്യൻ്റ് ഡേ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ പേഷ്യൻ്റ് ഡേയ്സ്. കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 103,95,000 ഡിവൈഡഡ് ബൈ പേഷ്യൻ്റ് ഡേയ്സ് എത്ര 8,000. 1,299.375 ആണ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പെർ പേഷ്യൻ്റ് ഡേ. ദെൻ ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മാർജിനൽ കോസ്റ്റിംഗിൽ പഠിക്കും. ഫിക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പെർ പേഷ്യൻ്റ് ഡേ. കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഇസ് ദിസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ പേഷ്യൻ്റ് ഡേ. ഫിക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പെർ പേഷ്യൻ്റ് ഡേ. ഫിക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 48,61,000 ഡിവൈഡഡ് ബൈ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പെർ പേഷ്യൻ്റ് ഡേ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു. 3,741 പേഷ്യൻ്റ് ഡേയ്സ് ആണ് ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റ്. Illustration 9. Following are the data pertaining to Infotech Private Limited for the year ended 2020-21. Salary to software engineers 5 persons and 15 lakh. So 5 പേർക്ക് 15 lakh ആണ് സാലറി പേ ചെയ്യുന്നത് സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയേഴ്സിന്. സോ ഒരാൾക്ക് എത്രയാണ് സാലറി 3 lakh. ദെൻ സാലറി ടു പ്രൊജക്ട് ലീഡേഴ്സ് 2 persons 9 lakh. സോ 2 പ്രൊജക്ട് ലീഡർക്ക് കൂടി 9 lakh ആണ് പേ ചെയ്യുന്നത്. സോ അപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് 9 lakh ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2 4,50,000. Then salary to project manager 6 lakh, repairs and maintenance 3 lakh, administration overhead 12 lakh. The company executes a project XYZ. The details of the same are as follows. Project duration is 6 months. 1 project leader and 3 software engineers were involved for the entire duration of project. So 1 project leader and 3 software engineers were involved for the entire duration of the project. Whereas project manager spends 2 months effort during the execution of project. So project manager spends 2 months effort. Travel expenses incurred 187,500. 2 laptops were purchased at a cost of 50,000 each. So ഒരു ലാപ്ടോപ്പിന് 50,000. 2 ലാപ്ടോപ്പ് പർച്ചേസ് ചെയ്തു. ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് 1 lakh. ഫോർ യൂസ് ഇൻ ദ പ്രോജക്റ്റ്. സോ പ്രോജക്റ്റിന് വേണ്ടിയാണ് യൂസ് ചെയ്തത്. സോ പ്രോജക്റ്റ് എത്ര പീരീഡ് ഉണ്ടായി 6 months പ്രോജക്റ്റ് ആണ്. പ്രോജക്റ്റ് ഡ്യൂറേഷൻ 6 months. സോ 6 മാസമാണ് ലാപ്ടോപ്പ് യൂസ് ചെയ്തത്. ആൻഡ് ദ ലൈഫ് ഓഫ് ദ സെയിം ഇസ് എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ടു ബി 2 years. സോ ഈ ഡീറ്റെയിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ഡിപ്രിസിയേഷൻ ഓൺ ലാപ്ടോപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ്. സോ ഡിപ്രിസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കോസ്റ്റ് മൈനസ് സ്ക്രാപ്പ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ യൂസ്ഫുൾ ലൈഫ്. കോസ്റ്റ് എത്ര 50,000 ഇൻറ്റു 2 1 lakh കോസ്റ്റ് വരും. ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2 years ചെയ്യുമ്പോൾ 1 വർഷത്തെ ഡിപ്രിസിയേഷൻ കിട്ടും. സോ 1 വർഷത്തെ ഡിപ്രിസിയേഷൻ ഇൻറ്റു പ്രോജക്റ്റ് എത്ര മാസം യൂസ് ചെയ്തത്. പ്രോജക്റ്റ് ഇസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ദ പ്രോജക്റ്റ്. ലാപ്ടോപ്പ് ഇസ് യൂസ് ഫോർ ദ പ്രോജക്റ്റ്. സോ പ്രോജക്റ്റ് 6 months ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. സോ ഇൻറ്റു 6 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 12. Then prepare cost sheet considering overheads are absorbed on the basis of salary. So overheads are absorbed on the basis of salary എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഇതിനകത്ത് ഏതൊക്കെയാണ് ഓവർഹെഡ് എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് റിപ്പയേഴ്സ് ആൻഡ് മെയിൻ്റനൻസ്. സോ ഓവർഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വിൽ ബി കമ്പ്യൂട്ടഡ് ആസ് എ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് സാലറി. സോ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് സാലറി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, സോ സാലറി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക. കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് സാലറി പെർ മന്ത് പെർ ആനം കോളം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക. ഇൻക്ലൂഡിങ് മറ്റേ 5 persons 3 persons എല്ലാവരുടെയും ടോട്ടൽ സാലറിയാണിത്. ദെൻ പെർ പേഴ്സൺ കണ്ടുപിടിക്കാം. പെർ പേഴ്സൺ പെർ മന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയർ ടോട്ടൽ 15 lakh ആണ് സാലറി ഫോർ 5 persons. സോ ടോട്ടൽ 15 lakh. പെർ പേഴ്സൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 15 lakh ഡിവൈഡഡ് ബൈ 5 3 lakh. പെർ മന്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 3 lakh ഡിവൈഡഡ് ബൈ 12 25,000. ദെൻ പ്രോജക്ട് ലീഡർ 2 persons 9 lakh. So total 9 lakh. 9 lakh divided by 2 4,50,000 for 1 person. Other divided by 12 37,500 per month. The next is salary to project manager 6 lakh. So salary 6 lakh ആണ് per annum. ഒരാൾ കൊടുക്കുന്നതാണ് 6 lakh. Per month എന്ന് പറയുന്നത് divided by 12 50,000. Okay. Then we need to find the ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് overhead as a overhead are absorbed on the basis of salary. So total overhead എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് repairs and maintenance 3 lakh, administration overhead 12 lakh. So overhead എന്ന് പറയുന്നത് total 15 lakh ആണ്. It should be calculated as a percentage of salary. So total salary എന്ന് പറയുന്നത് 15 plus 9 plus 6 30 lakh ആണ് total salary എന്ന് പറയുന്നത്. So overhead divided by salary into 100 എത്ര percentage ആണ് 50%. Overhead as a percentage of salary is 50%. So നമ്മൾ കോസ്റ്റ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ സാലറി കണ്ടുപിടിക്കുക. സാലറിയുടെ 50% ആണ് ഓവർ ഹെഡ്, അല്ലാതെ ഈ എമൗണ്ട് എടുക്കരുത്.
ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് ഐറ്റം സാലറി ടു സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയർ. പ്രോജക്റ്റിന് വേണ്ടി എത്ര പേര് യൂസ് ചെയ്തു പെർ മന്ത് ആണ് നമ്മൾ പ്രോജക്റ്റ് ആ പീരീഡിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. പ്രോജക്റ്റ് എത്ര പീരീഡ് ഉണ്ടായി? 6 months ഉണ്ടായി. സോ സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിൻ്റെ പെർ മന്ത് സാലറി എത്രയാണ്? 25,000 ഇൻറ്റു 6 months ഇൻറ്റു എത്ര പേരുണ്ടായിരുന്നു? 3 സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. 3 ചെയ്യുമ്പോൾ 4,50,000 കിട്ടും. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് പ്രോജക്റ്റ് ലീഡർക്ക് മാസം എത്രയാണ് പേ ചെയ്യുന്നത്? 37,500 ഇൻറ്റു എത്ര പ്രോജക്റ്റ് ലീഡർ ഉണ്ടായി? 1 ഇൻറ്റു എത്ര മാസം പ്രോജക്റ്റ്? 6 months. So total 2,25,000. Then next is project manager. Project managerക്ക് monthly എത്രയാണ്? 50,000 into project manager spend 2 months effort. 2 മാസത്തെ എഫേർട്ട് എടുത്തുള്ളൂ, 6 മാസം ഇത് ചെയ്തില്ല. സോ 2 മാസം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. സോ 1 lakh. സോ ടോട്ടൽ സാലറി വിൽ ബി 7,75,000. ഓവർ ഹെഡ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു 50% ഓഫ് സാലറി. So 7,75,000 into 50%, 387,500. Then next is travel expense 187,500. Travel expense 187,500. Then depreciation on laptop 50,000 into 2, 1 lakh ആണ് cost of the laptop. Divided by 2 years use ചെയ്തു into project period. അപ്പോൾ 1 year കിട്ടി into project period 6 divided by 12 ചെയ്താൽ depreciation on laptop for 6 months കിട്ടും. ടോട്ടൽ പ്രോജക്റ്റ് കോസ്റ്റ്. സോ ക്വസ്റ്റനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കോസ്റ്റ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനാണ്. ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓവർ ഹെഡ്സിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ്, ഓവർ ഹെഡ് റിക്കവറി റേറ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനും ദെൻ ഈ സാലറി എല്ലാം മന്തിലേക്ക് പെർ മന്ത് പെർ പേഴ്സണിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണം. പെർ പേഴ്സൺ എന്തിനാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്? 3 സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയേഴ്സേ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ, പക്ഷേ ഇത് 5 ആളുകളുടെ ഉണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ പ്രോജക്റ്റ് ലീഡർ ഒരാളേ ഉള്ളൂ, ഇത് 2 പേഴ്സൺസിൻ്റെ ഉണ്ട്. സോ പ്രോജക്റ്റിന് വേണ്ടി റിക്വയർഡ് ആയിട്ടുള്ള മാത്രം ഡേറ്റ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. Next is illustration 10. BHG Toll Plaza Limited built a 60 km long highway. So 60 km ആണ് highwayയുടെ distance length and now operates a toll plaza to collect toll from passing vehicles using the highway. Company has estimated that a total of 12 crore vehicles, only single type of vehicle, will be using the highway during the 10 years toll collection tenure. So 10 വർഷം 12 കോടി 12 crore vehicle highway യൂസ് ചെയ്യും. സോ ഒരു വർഷം എത്ര വെഹിക്കിൾ ഹൈവേ യൂസ് ചെയ്യും? 12 crore divided by 10 years, 1.2 crore vehicles ആയിരിക്കും ഒരു വർഷം. Toll operating and maintenance costs for the month of April are as follows. Salary to collection personnel, supervisor, security personnel, toll booth manager. Then electricity, telephone, maintenance cost. Monthly depreciation and amortization expenses will be 1.5 crore. Further, the company needs 25% profit over total cost to cover interest and other cost. So 25% profit ആണ്, over cost ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. Depreciation monthly തന്നിരിക്കുന്നത്. We need to calculate the cost per kilometer per month. So നമ്മൾ എല്ലാ ഡേറ്റയും പെർ മന്ത് കോസ്റ്റ് പെർ മന്ത് ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. So now we can draw the statement showing calculation of cost for the month of April. First is salary to collection personnel. 3 shift work ചെയ്യുന്നുണ്ട്, 4 persons in ഒരു shift 550 per day ആണ്. So we need to convert into month multiplied by 30. So salary to collection personnel will be 3 into 4 into 550 into 30 days in a month. Then salary to supervisor 2 shift into 1 person into 750 per day per person into 30 days in a month. Then salary to security personnel 3 shift into 6 person per shift into 450 per day into 30 day per month. Then tool booth manager കൊടുക്കുന്ന salary 2 shift into 1 person per shift into 900 per day into 30 days. So salary കിട്ടി. Then next is electricity കൊടുക്കുക, telephone കൊടുക്കുക, maintenance cost കൊടുക്കുക, then depreciation cost കൊടുക്കുക. Monthly depreciation and amortization will be 1.50 crore. അങ്ങനെ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക. ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് വിൽ ബി 194,80,000. സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്? കോസ്റ്റ് പെർ കിലോമീറ്റർ പെർ മന്ത് ആണ്. സോ കോസ്റ്റ് പെർ കിലോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് കോസ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ കിലോമീറ്റർ. ഓൾറെഡി നമ്മൾ പെർ മന്ത് ആണ് ഡേറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തത്. സോ കോസ്റ്റ് 194,80,000 ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ കിലോമീറ്റർ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ഹൈവേയുടെ 60 കിലോമീറ്റർ
which will give you 3,24,667 as the cost per kilometer per month. Then next is we need to calculate the toll rate per vehicle. So toll rate എന്ന് പറയുന്നത് formula total cost plus 25% profit divided by vehicle per month. എത്ര പെർസെൻ്റ് ആണോ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രോഫിറ്റ്, അത് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റിൻ്റെ ഒപ്പം ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്പർ ഓഫ് വെഹിക്കിൾസ് പെർ മന്ത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് എത്രയാണ്? 194,80,000 പ്ലസ് അതിൻ്റെ 20% ആഡ് ചെയ്യുക. ഇതിൻ്റെ 20% കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അത് ആഡ് ചെയ്യാം. ഡിവൈഡഡ് ബൈ വെഹിക്കിൾസ് പെർ മന്ത്. നമ്മൾ ഓൾറെഡി 1 ഇയറിൽ 1.2 crore വെഹിക്കിൾസ് പാസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു. സോ 1 മന്തിൽ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും? 1.2 crore divided by 12 months, which will give you the number of vehicles as 10 lakh. So 194,80,000 plus 25% divided by 10 lakh cable, we will get the toll rate as 24.35. Then next is costing of educational institutions. In the question ആണ്. Illustration 11. AD Higher Secondary School offers courses for 11th and 12th standard in 3 streams: Arts, Commerce and Science. So 11th and 12th standard 3 stream Art, Commerce and Science classes provide ചെയ്യുന്നുണ്ട്. HSS runs higher secondary classes along with primary and secondary classes. So അതിൻ്റെ ഒപ്പം primary and secondary class കൂടി conduct ചെയ്യുന്നുണ്ട്. But for accounting purpose, it treats higher secondary as a separate responsibility center. The managing committee of the school want to revise its fee structure for higher secondary students. Accountant of the school has provided the following details for a year. So teacher salary, principal salary, lab attendant salary, salary to library staff, salary to peon, then salary to other staff, examination expenditure, office and administration costs, annual day expenses, sports expenses. So cost തന്നിട്ടുണ്ട്, other information തന്നിട്ടുണ്ട്, number of students, arts, commerce, science and primary and secondary school. ഇത് റേഷ്യോ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. ജസ്റ്റ് ഓരോന്നും നമുക്ക് ഈസി കാൽക്കുലേഷന് വേണ്ടി ടോട്ടൽ ചെയ്തിട്ട് സൈഡിൽ എഴുതിയിടാം. ദെൻ വൺ ടീച്ചർ ഹു ടീച്ചേഴ്സ് എക്കണോമിക്സ് ഫോർ ആർട്സ്. സോ ടീച്ചറിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ദെൻ പിയോണിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓൾ സ്കൂൾ സ്റ്റുഡൻസ് റെസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് സെക്ഷൻ ആൻഡ് ഈച്ച് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ്സ് ഇൻ ആനുവൽ ഫംഗ്ഷൻസ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ആക്ടിവിറ്റീസ്. സോ ആനുവൽ ഫംഗ്ഷൻസും സ്പോർട്സ് ആക്ടിവിറ്റീസും എന്തിൻ്റെ ബേസിലാണ്? ഓൾ സ്റ്റുഡൻസ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ഹിൻ്റ് തന്നിരിക്കുന്നത്. സോ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ബേസിലാണ് ഇത് നമ്മൾ അപ്പോർഷൻ ചെയ്യേണ്ടത്. ദെൻ കാൽക്കുലേറ്റ് കോസ്റ്റ് പെർ സ്റ്റുഡൻറ്റ് പെർ ആനം ഫോർ ഓൾ ദ 3 സ്ട്രീംസ്. സോ 3 സ്ട്രീമിലും കോസ്റ്റ് പെർ സ്റ്റുഡൻറ്റ് പെർ ആനം കണ്ടുപിടിക്കാൻ. സോ ഫസ്റ്റ് വി ക്യാൻ ഡ്രോ എ ടേബിൾ statement showing calculation of cost per annum, arts, commerce, science. Okay, so first cost എന്താണ്? ടീച്ചർ സാലറി ആണ് ഫസ്റ്റ് കോസ്റ്റ്. 25 ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്. 35,000 പെർ മന്ത് ആണ് സാലറി. 12 മന്ത്സിൽ പേ ചെയ്യുന്നു. സോ 105 lakhs ആണ് ടോട്ടൽ ടീച്ചേഴ്സ് സാലറി എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഈ ടീച്ചർ സാലറി നമ്മൾ എന്തിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് അപ്പോർഷൻ ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്പർ ഓഫ് ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ ബേസിൽ. നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആർട്സ് 3 സ്ട്രീം ആർട്സ്, കൊമേഴ്സ് ആൻഡ് സയൻസ് സ്ട്രീമിൻ്റെ മാത്രം മതി. സോ സ്റ്റാൻഡേർഡ് 11 and 12 മാത്രം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നുള്ളൂ. സോ ടീച്ചേഴ്സ് സാലറി എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? 4:5:6:10. അതായത് 4 ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് ആർട്സിൽ. സോ 4 ടീച്ചേഴ്സ് ഇൻറ്റു 35,000 പെർ മന്ത് ഇൻറ്റു 12. അതേപോലെ കൊമേഴ്സിൽ എത്ര ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്? 5 ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്. 5 ടീച്ചേഴ്സ് ഇൻറ്റു 35,000 ഇൻറ്റു 12. അതേപോലെ സയൻസിൽ എത്ര ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്? 6 ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്. 6 ടീച്ചേഴ്സ് ഇൻറ്റു 35,000 ഇൻറ്റു 12 ചെയ്യുമ്പോൾ ടീച്ചേഴ്സ് സാലറി കിട്ടും. സോ ടീച്ചേഴ്സ് സാലറി 16,80,000, 21,00,000, 25,20. Then ഇവിടെ additional informationൽ one teacher who teaches economics for art stream students also teaches commerce stream students. So art streamൽ ടീച്ച് ചെയ്യുന്ന ടീച്ചർ കൊമേഴ്സ് സ്റ്റുഡൻസിനും ടീച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ അവിടെ കോസ്റ്റ് അപ്പോർഷൻ ചെയ്യുന്നത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം. ബിക്കോസ് ഓൾറെഡി ആർട്സ് സ്ട്രീമിലാണ് കോസ്റ്റ് ചാർജ് ചെയ്യുന്നത്. അത് കൊമേഴ്സ് സ്ട്രീമിലും ആ ടീച്ചർ ടീച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ദ ടീച്ചർ ടേക്സ് 1,040 classes in a year. It includes 208 class for commerce students. സോ കൊമേഴ്സ് സ്റ്റുഡൻസിന് എടുക്കുന്ന ക്ലാസ് കൊമേഴ്സിൻ്റെ കോസ്റ്റിൻ്റെ ഒപ്പം ആഡ് ചെയ്യണം. അത് ആർട്സിൽ നിന്നും കുറയ്ക്കണം. കോസ്റ്റ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും? 35,000 പെർ മന്ത് ആണ് പേ ചെയ്യുന്നത്. ഇൻറ്റു 12 months. ടോട്ടൽ എത്ര ക്ലാസ്സസ് എടുക്കുന്നുണ്ട്? 1,040 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1,040. അതിൽ കൊമേഴ്സ് സ്റ്റുഡൻസിന് എടുക്കുന്ന ക്ലാസ് 2,008
ഇൻറ്റു 208 ചെയ്യുമ്പോൾ യു വിൽ ഗെറ്റ് 84,000. സോ അത് കൊമേഴ്സ് സ്റ്റുഡൻസിന് എടുക്കുന്ന കോസ്റ്റാണ്. കൊമേഴ്സ് കോളത്തിൽ ആഡ് ചെയ്യുക, ആർട്സ് കോളത്തിൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്യും. അതേപോലെ തന്നെ there is another teacher who teaches mathematics for science stream students, also teaches business mathematics to commerce stream students. So science teacher commerce students ന് എടുക്കുന്നുണ്ട്. സോ സയൻസിൽ നിന്ന് ഉള്ള കോസ്റ്റ് കുറയ്ക്കണം, കൊമേഴ്സിൽ ആഡ് ചെയ്യണം. She takes 1,100 classes a year. It includes 160 class for commerce students. So total എത്രയാണ്? 1,100 ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ഇൻറ്റു കൊമേഴ്സ് സ്റ്റുഡൻസിന് 160 ക്ലാസ് എടുക്കുന്നു. സോ ആനുവലി 35,000 ഇൻറ്റു 12 annual salary divided by number of classes, total number of classes taken by that teacher into number of classes taken for commerce students. 61,091 കിട്ടും. അത് കൊമേഴ്സിൻ്റെ കോസ്റ്റിൻ്റെ ഒപ്പം ആഡ് ചെയ്യുക, സയൻസിൽ നിന്നും ആ കോസ്റ്റ് കുറയ്ക്കുക. സോ നൗ വി വിൽ ഗെറ്റ് ദി നെറ്റ് ടീച്ചർ സാലറി. Next is principal's salary 14,40,000. So principal's salary arts, commerce and science എങ്ങനെയാണ് പോർഷൻ ചെയ്യേണ്ടത്? ടൈം സ്പെൻഡ് ബൈ പ്രിൻസിപ്പൽ ഫോർ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ആ റേഷ്യോയിലാണ് പോർഷൻ ചെയ്യേണ്ടത്. 208:312:480:1400. സോ ഇത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തെടുക്കണം. പ്രൈമറി ആൻഡ് സെക്കൻഡറി കോളം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിലും വി നീഡ് ടു ഇൻക്ലൂഡ് ദാറ്റ്. ഓക്കെ, സോ 14,40,000 into 208 divided by 2,400. So ഇതിൻ്റെ ടോട്ടലാണ് 2,400 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2,400 ചെയ്യുമ്പോൾ ആർട്സിൽ കിട്ടും, ആർട്സിൽ കോസ്റ്റ് കിട്ടും. ദെൻ 14,40,000 into 312 divided by 2,400 ചെയ്യുമ്പോൾ കൊമേഴ്സിൽ കിട്ടും. 14,40,000 into 480 divided by 2,400 ചെയ്യുമ്പോൾ സയൻസിലേയും കിട്ടും. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ലാബ് അറ്റൻഡൻസ് സാലറി 3,60,000. സോ ലാബ് അറ്റൻഡൻസ് സാലറി നമ്മൾ പോർഷൻ ചെയ്യേണ്ടത് ലാബ് ക്ലാസ്സസിൻ്റെ റേഷ്യോയിലാണ്. 144 സയൻസിൽ, 156 പ്രൈമറി ആൻഡ് സെക്കൻഡറിയിൽ, ആർട്സിലും കൊമേഴ്സിലും ഒന്നുമില്ല. സോ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും ടോട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് 300. സോ 3,60,000 into 144/300 ആണ് സയൻസിൽ വരുന്ന കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സയൻസിലേക്ക് കൊടുക്കേണ്ട കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 1,72,800. Then next is salary to library staff 1,44,000. So salary to library staff 1,44,000 ഏത് റേഷ്യോയിലാണ് പോർഷൻ ചെയ്യേണ്ടത്? ടൈം സ്പെൻഡ് അറ്റ് ലൈബ്രറി ബൈ സ്റ്റുഡൻസ് പെർ ഇയർ. സോ 1,44,000 into 180 divided by ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ 600 ആർട്സിൽ. ദെൻ 1,44,000 into 120 divided by 600 കൊമേഴ്സിൽ. 1,44,000 into 240 divided by 600 സയൻസിൽ. The next cost is salary to peons. Peons ൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ട്. 4,80,000 ആണ് സാലറി ടു പിയോൺസ്. 4 പിയോൺസ് ഉണ്ട്. 10,000 പെർ മന്ത് ആണ് പേ ചെയ്യുന്നത്. 12 months വർഷത്തേന് തന്നിരിക്കുന്നത്. 1 peon is fully dedicated for higher secondary section. So higher secondary section 11th and 12th ന് 1 peon fully dedicate. Then other peons dedicate their 15% time ആണ് for higher secondary section. So ഒരു പിയോണിൻ്റെ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? 1 പിയോണിൻ്റെ സാലറി എന്ന് പറയുന്നത് 1 പിയോൺ ഇൻറ്റു 10,000 പെർ മന്ത് ഇൻറ്റു 12 months. സോ 1 പിയോണിൻ്റെ കോസ്റ്റ് ഫുൾ എടുക്കുക. സോ 1 പിയോൺ ഇൻറ്റു 10,000 ഇൻറ്റു 12 months 1,20,000. ദെൻ ബാക്കി 3 പിയോൺസ് അവരുടെ 15% ടൈമേ ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. സോ ബാക്കി 3 പിയോൺസ് ഇൻറ്റു 10,000 പെർ മന്ത് ഇൻറ്റു 12 months ഇൻറ്റു 15% ടൈമേ ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. സോ 15% കോസ്റ്റേ നമ്മൾ ഈ ഹയർ സെക്കൻഡറി ആയ ആർട്സ്, കൊമേഴ്സ് ആൻഡ് സയൻസിൽ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ. സോ ടോട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ 54,000 കിട്ടും. സോ ടോട്ടൽ 1,74,000 ആണ്. സോ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി എ പോർഷൻ ഇൻ ദ റേഷ്യോ ഓഫ് നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് 11 and 12. സോ നമ്പർ സ്റ്റുഡൻസ് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ റേഷ്യോ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് 3 എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഡിനോമിനേറ്റർ തെറ്റരുത്. 840 കൂടെ എടുത്താൽ ഡിനോമിനേറ്റർ തെറ്റും. ബിക്കോസ് 1 പിയോൺ ഇസ് ഫുള്ളി ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ഫോർ ഹയർ സെക്കൻഡറി സെക്ഷൻ. അതർ പിയോൺസിൻ്റെയും പ്രൊപ്പോർഷനേറ്റ് ആണ്. സോ ഇത് ടോട്ടലി ഹയർ സെക്കൻഡറി സെക്ഷൻ്റെ മാത്രം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നതാണ്. സോ ഏത് റേഷ്യോയിലാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്? 120:360:180. അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് 660 വരും. സോ പിയോണിൻ്റെ സാലറി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 1,74,000 ഇൻറ്റു 120/660 ആർട്സിൽ. ദെൻ 1,74,000 ഇൻറ്റു 360 divided by 660 കൊമേഴ്സിൽ. 1,74,000 ഇൻറ്റു 180 divided by 660
സയൻസിൽ. ഓക്കെ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് സാലറി ടു അതർ സ്റ്റാഫ് 4,80,000. സോ സാലറി ടു അതർ സ്റ്റാഫ് നമ്മൾ ഏത് റേഷ്യോയിലാണ് കൊടുക്കുന്നത്, പോർഷൻ ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ റേഷ്യോയിൽ പോർഷൻ ചെയ്യുക. ദെൻ എക്സാമിനേഷൻ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ. സോ ഇവിടെ നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് എക്സാമിനേഷൻസിൻ്റെ ഇയർ തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ അതും നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ആയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. ബിക്കോസ് ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഹാവ് ടു ഗിവ് 2 examinations. സോ ടോട്ടൽ 120 സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട്. സോ 120 സ്റ്റുഡൻസ് വിൽ ഹാവ് ടു ഗിവ് ടോട്ടൽ 240 examinations. സോ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് എക്സാമിനേഷൻസ് ചെയ്ത് ആ റേഷ്യോയിലാണ് നമ്മൾ എക്സാമിനേഷൻ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ പോർഷൻ ചെയ്യേണ്ടത്. സോ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻറ്റു സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുക. ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് എക്സാംസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. 120 ഇൻറ്റു 2 240, 360 ഇൻറ്റു 2 720, 180 ഇൻറ്റു 2 360, 840 ഇൻറ്റു 2 1680. സോ ഇതിൻ്റെ നാലിൻ്റെയും ടോട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് 3000. സോ ഈ റേഷ്യോയിലാണ് എക്സാമിനേഷൻ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ പോർഷൻ ചെയ്യേണ്ടത്. Then next, office and administration cost, annual day expenses, sports expenses, ഇതെല്ലാം നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ റേഷ്യോയിൽ പോർഷൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. സോ കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് കോസ്റ്റ് പെർ ആനം, ഓരോ കോസ്റ്റ് എഴുതാം. ഇവിടെ നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ സാലറി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, പിയൂണിൻ്റെ സാലറി, ദെൻ എക്സാമിനേഷൻ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ, ദെൻ ടോട്ടൽ ചെയ്യുക. യു വിൽ ഗെറ്റ് ദി ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് പെർ ആനം. സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്? കോസ്റ്റ് പെർ സ്റ്റുഡൻറ്റ് പെർ ആനം ഫോർ ഓൾ ദ സ്ട്രീം. സോ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് പെർ ആനം നമുക്കറിയാം. കോസ്റ്റ് ഫോർ ഓൾ ദ സ്റ്റുഡൻസ് ആണത്. നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് എത്രയുണ്ട്? 120, 360, 180. സോ അത് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കോസ്റ്റ് പെർ സ്റ്റുഡൻറ്റ് കിട്ടും. If the management decide to take uniform fee of 1,000 per month from all the higher secondary schools, calculate stream-wise profitability. So 1,000 per month student എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ profitability. So 1,000 per month സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ഫീസ് ആയിട്ട് മേടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻകം മൈനസ് കോസ്റ്റ്. സോ ഫീസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഇൻകം. 1,000 per month ആണ്. സോ പെർ ആനം 12,000. സോ ആർട്സ്, കൊമേഴ്സ് ആൻഡ് സയൻസ് സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നും ടോട്ടൽ 12,000 മേടിക്കുക. അതിൽ നിന്നും കോസ്റ്റ് മൈനസ് ചെയ്തു. കോസ്റ്റ് പെർ സ്റ്റുഡൻറ്റ് പെർ ആനം നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, സോ വി വിൽ ഗെറ്റ് ദ പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ്. അതേ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടോട്ടൽ പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് കിട്ടും. ടോട്ടൽ പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് കിട്ടും. നെക്സ്റ്റ്, if management decide to take 10% profit on cost, compute the fee to be charged from students of all the 3 streams respectively. So കോസ്റ്റിൻ്റെ 10% ചാർജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടോട്ടൽ എത്ര ഫീസ് കളക്ട് ചെയ്യും മാനേജ്മെൻറ്റ്? സോ കോസ്റ്റിൻ്റെ ഒപ്പം 10% ആഡ് ചെയ്യുക. കോസ്റ്റ് എത്രയാണ്? കോസ്റ്റ് പെർ സ്റ്റുഡൻറ്റ് 17,397, 9533, 19,238. അതിൻ്റെ 10% പ്രോഫിറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വി വിൽ ഗെറ്റ് ദ ഫീസ് പെർ ആനം. അതേ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 12 ചെയ്യുമ്പോൾ വി വിൽ ഗെറ്റ് ദ ഫീസ് പെർ മന്ത്.